Hello students, we are going to discuss chapter 17 Computer Ethics and Cyber Security Part 2. In the previous video, we have discussed about what is computer ethics and what are the cyber crimes. So we know that cyber crime is an intellectual and white collar crime here. So what is a cyber crime? The crime which involves the computer and network. So the one who commits such a crimes, that person should be the intelligent persons. So they are not using their intellectual in the right path, they are implementing their intellectual in the wrong path. That's why they have become a criminals here, that is cyber criminals. ஸோ அவங்க எத்திக்ஸை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸை ரைட் பாத்தில் கொண்டு போயிருந்தாங்கன்னா நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம். பட் அவங்க அதை ராங் பாத்தில் கொண்டு போகிறதுனால தான் இந்த சைபர் கிரைம்ஸை கமிட் பண்ணுறாங்க. Let's see what are the crimes are there. The first one is the cyber terrorism. So the cyber terrorism is nothing but hacking, threats and blackmailing towards a business or a persons. So அந்த பர்சனுக்கு தெரியாமையே அவங்க சிஸ்டம் ஆக்ட் பண்ணுறது. ஸோ ஆக்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களோட ஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸும் அவங்களால வாட்ச் பண்ண முடியும். ஸோ வித் தேர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், அந்த யூசரோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வச்சுட்டு தே கேன் blackmail them also. ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் க்ரைமை வந்து சைபர் டெரரிசம் சொல்கிறோம். The next one is cyber stalking. The cyber stalking is nothing but harassing through the online. So once அவங்க நம்ம வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா, நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லேருந்து எல்லாமே வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கும். So with that information, so easy they can harass the people also. The next one is malware. What is a malware? The malware is nothing but malicious program that can perform the variety of functions including the stealing, encrypting or deleting the sensitive data, altering or hijack core computing functions and monitoring the user computer activities without their permissions here. So it is a malicious program. It is not a good program which give a benefits to the user. So without the user knowledge, these programs entered into the computer and it becomes a spy program. It just watch or whatever activities the user has done. Okay, so அவங்க யூசர் பண்ணுற எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் வாட்ச் பண்ணிட்டும் வித்தவுட் தே நாலேஜ் இட் கேன் ஏபிள் டு ஸ்டீல் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஸோ சிஸ்டமில் இருக்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஸ்டீல் பண்ண முடியும். நம்ம எப்படி சிஸ்டம்மை ஆக்சஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி அவங்களும் நம்ம சிஸ்டம் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். நம்ம சிஸ்டமில் இருக்க டேட்டாஸை அவங்க யூஸ் பண்ணலாம். அந்த டேட்டாஸும் சேஞ்ச் பண்ணலாம், டெலீட் பண்ணலாம். ஸோ என்ன மேல் ப்ராக்டிஸ் வேணாலும் அவங்களால பண்ண முடியும். ஸோ தட் டைப் ஆஃப் கிரைம் இஸ் தி malware crime. The next one is denial of service attack. So overloading a system with fake request so that it cannot serve the normal legitimate request. So normally when the web browser started to give a request, it should reach the web server. Then only we'll get some response here. But because of this அட்டாக்கர்ஸால் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா, நமக்கு வந்து நம்ம ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுறது ரீச் ஆகாது, நமக்கு கரெக்டான ரெஸ்பான்ஸும் வராது. ஸோ ஃபேக் ரெக்வெஸ்ட்டாக தான் அது இருந்துகிட்ருக்கும். ஸோ நமக்கு வந்து நம்மளோட ரெக்வெஸ்ட் நார்மலாகவே அங்கே ரீச் ஆகாமல் போகும். ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன தேவையோ அது வந்து நமக்கு கிடைக்காமலே போகும். ஸோ the next one is fraud. The fraud is nothing but manipulating the data. For example, changing the banking records to transfer the money to an unauthorized account here. So நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்மளோட பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஸ்டீல் பண்ணிட்டாங்கன்னா, வித் தட் அவங்க ஈஸியாக வந்து நமக்கு தெரியாமல் நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ்லேருந்து அவங்க மணி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அன்ஆத்தரைஸ்ட் அக்கௌண்ட் வேறொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து அவங்க ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். திஸ் டைப் ஆஃப் crime is called as a fraud. The next one is harvesting. What is harvesting? A person or a program collects login and password information from a legitimate user to illegally gain access to others accounts here. So நம்ம பர்சன் கிட்டேருந்து அவங்களோட பெர்மிஷனோட லைக் ஏதாவது ஒரு ஏமாத்துற மாதிரிட்டோம். ஸோ நாங்கள் இந்த பேங்க்லேருந்து கால் பண்ணுறோம், ஸோ உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்ட் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்மக்கிட்டேருந்தே வாங்கி நம்ம அக்கௌண்ட்டை வந்து அவங்க இல்லீகலாக ஆக்சஸ் பண்ணுறது. This type of crime is called as a harvesting crime. The next one is identity theft. Identity theft is nothing but it is a crime where the criminals impersonate individuals usually for financial gain here. So
நம்மளை மாதிரியே அவங்க வந்து ஆக்ட் பண்ணுவாங்க, இமிட்டேட் பண்ணுவாங்க. தே ஜஸ்ட் இமிட்டேட் அஸ். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட என்டையர் ஐடென்டிட்டியை அவங்க எடுத்துக்க முடியும். எப்படி எடுத்துக்க முடியும்னா நம்மளோட டீட்டெயில்ஸை வச்சுட்டு அவங்க தான் அந்த பர்சன்ற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டோ நம்மளோட டிரான்சாக்ஷன்ஸ் மணி எல்லாமே கூட அவங்களால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஈவன் நம்மளோட டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர்ஸை கூட அவங்களால ஸ்டீல் பண்ணிவிட்டு லீகலாக நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதை நம்ம பண்ணாமல் அந்த வேறு பர்சன் வந்து நம்மளை மாதிரி இம்பர்சனேட், ஆள் மாறாட்டம் தான் இம்பர்சனேட். ஸோ அந்த மாதிரி they just imitate us. ஸோ அப்போ அந்த டிரான்சாக்ஷன் பண்ண பர்சன் என்ன நினைப்பாங்க, the ஒரிஜினல் பர்சன் தான் டூயிங் த டிரான்சாக்ஷன் நினச்சிப்பாங்க. பட் த fraud person, they just impersonate and they just do all the transactions without the original user, that is authorized user here. The next one is intellectual property theft. So stealing the practical or conceptual informations developed by another person or company. Once அவங்க நம்ம சிஸ்டம்குள்ளே வந்துட்டாங்களோ நம்மளோட எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் அவங்களோட ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ நம்மளோட ஐடியாஸ், நம்மளோட ஓன் க்ரியேட்டிவ் இதை எல்லாமே ஸ்டீல் பண்ணிடுறது தான் வந்து இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி தெஃப்டியா. இப்போ நம்ம காப்பிரைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் கூட இதில் வரும். ஸோ நம்மளோட நாலேஜ் இல்லாமல் நாம் ஏதாவது க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ நமக்கே தெரியாமல் நம்மளோட டேட்டாஸ் எல்லாமே எடுத்து அவங்களோட டேட்டாஸை அவங்க அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. The next one is salami slicing. What is salami slicing? Stealing a tiny amount of money from each transactions. ஸோ ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே வந்து பிக் டீல் தான். ஸோ என்டையர் அமௌண்ட் அண்ட் டிரான்சாக்ஷன் ஆகிறது இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். சலாமி ஸ்லைசிங்னாலே ஸ்மால் பார்ட்டாக தானே நம்ம கட் பண்ணுவோம். லைக் தட் நமக்கே தெரியாமல் ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன்லேருந்து ஒரு 100 rupees, 200 rupees, 500 rupeesனால் அந்த மாதிரி நமக்கு தெரியாமல் கொஞ்சம் அமௌண்ட்டாக வந்து ஸ்டீல் பண்ணுறது தான் சலாமி ஸ்லைசிங். தென் நம்ம ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ணும்போது லைக் தட். தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்கேம். The scam is nothing but tricking a people into believing something that is not a true year. So like photos எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுறது. ஸோ ஒரிஜினல் பர்சன் வந்து அவங்களாம் இருக்க மாட்டாங்க. பட் ஃபோட்டோஸை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இவங்க தான் இந்த பர்சன், இந்த மாதிரி ட்ரிக்கிங்லாம் பண்ணிவிட்டு அன்ட்ரூத் திங்கை வந்து ட்ரூத்ஃபுல்லாக மேக் பண்ணுறது தான் ஸ்கேம் இயர். The next one is spam. So what is a spam? Distribute the unwanted emails to large number of internet users. ஸோ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய மெயில்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும், அன்வான்ட் மெயில்ஸாக இருக்கும். ஸோ அந்த பர்சன் யாருன்னே நமக்கு தெரியாது. பட் வி யூஸ் டு கெட் அ மெனி மெயில்ஸ் ஃப்ரம் த பர்டிகுலர் திங்ஸ். ஓகேங்களா? இது எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஏதாவது ஒரு லிங்க் அனுப்புவாங்க. த்ரூ தட் லிங்க் தே கேன் ஸ்பை அஸ் ஆல்சோ. ஸோ யூஸ்வலி வென் யூ கெட் அ மெயில்னா யூ ஹாவ் டு see that it is a known person or not. If it is an unknown person, better you don't open the email. So when you open an email also, some hacking software also will be installed into your computer and your system will be hacked. Once it is hacked na, anybody can able to access your data. And the hacking person நம்மளோட டேட்டாஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், டெலீட் பண்ண முடியும், சேஞ்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் we are not supposed to open the unknown person's mails here. Then the next one is spoofing. What do you mean by spoofing? It is a malicious practice in which communication is sent from unknown source disguised as a source known to the receiver here. ஸோ நமக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஏதாவது ஒரு இன்ஃபார்மேஷன்ஸ், அறுவருக்கு தக்க இன்ஃபார்மேஷன்ஸ், அந்த மாதிரி நமக்கு தேவையில்லாத இன்ஃபார்மேஷன்ஸ், ஏதோ ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு மெயிலாக இருக்கலாம், இதெல்லாம் அன்னெசரியோ அன்எசென்ஷியலோ அந்த மாதிரி இன்ஃபார்மேஷன்ஸில் அனுப்புறது வந்து ஸ்பூஃபிங் here. ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு லிங்க் அனுப்பும் போதே அன்வான்டாக இருக்கும். இல்லை நமக்கு ஏதோ ஒரு கிஃப்ட் வரப்போகுது, இந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்லி நம்ம கொஞ்சம் பிரெயின் வாஷ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் வரும்போது நம்ம வந்து டெம்ப்ட் ஆகி என்ன பண்ணுவோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் பண்ணுவோம். அந்த லிங்க்கை ஓப்பன் பண்ணும் போதே சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த ஸ்பை ப்ரோக்ராம், ஹேக்கிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே இன்ஸ்டால் ஆகிடும். ஒன்ஸ் இன்ஸ்டால் ஆன பிறகு இட் ரெடி டு ஸ்டீல் அவர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து ஜஸ்ட் லைக் எப்படி சொல்கிற ஃபிஷிங் மாதிரி, ஒரு ட்ராப் மாதிரி அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அது மூலியமாக நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் எடுப்பாங்க. ஸோ we should be very careful in this. Students, I hope you understood the concept of different types of cyber crimes. In the next video, we'll discuss the another set of ethical issues. Thank you.